जो بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کی پیک پر جائیں. اگر آپ سنگر ہیں، ورشپر ہیں، تو اس کی پیک پر جائیں. ایسی ورشپ کریں جس سے واقعی کلام کے مطابق لکھا ہے کہ جب گانے بجانے والے مل جاتے ہیں تو اس کا ابر چھا جاتا ہے، اس کا تخت لگ جاتا ہے. تو آپ ایسی سنگنگ کریں. خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج یہ موقع دیا ہے کہ خداوند کے زندگی بخش کلام کو آپ سب کے سامنے بیان کیا جائے. اور میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ سیف لائف ٹی وی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جس کے وسیلہ سے یہ میسیج آپ تک پہنچ رہا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. بہنوں بھائیوں، کلام کا جو ٹاپک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان جو ہے دوڑ میں جیتو، ون دا ریس. اور اس کے لیے ایک حوالہ جو میں آپ سب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے، پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 24 آیت جو ہے میں یہ پڑھوں گا. کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو. بڑا ہی بابرکت یہ ٹاپک ہے اور میں اکثر کلام کی اس آیت سے برکت پاتا ہوں اور یہ بڑا ایک انکریجنگ میسیج ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے کرو کہ آپ کے اندر یہ پیشن ہو، یہ آپ کے اندر ایسی قوت ہو کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ نے اس کو ون کرنا ہے، اس کام کو پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے. تو یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے دوڑنا ہے کہ ہمیں جیتنا ہے. اور میں کلام مقدس میں سے جب اس شخص کے متعلق دیکھتا ہوں، پالوس رسول کے متعلق، جو اعمال کی کتاب میں ساؤل تھا، اور یہ شخص جو تھا، یہ جو خدا کا نام لینے والے تھے، خدا کو ماننے والے تھے، اس کی عبادت کرنے والے تھے، تو یہ شخص جو ہے ان لوگوں کو ان پر ظلم ڈھاتا تھا، ان کو مارتا تھا، اور نہ صرف اپنے اس ایریا میں بلکہ دوسری جگہوں پر جانے کے لیے بھی یہ پروانے جاری کرواتا تھا اور مسیحیت کو ختم کرنے کے لیے یہ ہر ایسی ممکن کوشش کرتا تھا کہ مسیحیت نہ بڑھے، اس کو میں ختم کر دوں. جیسے پالوس رسول کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جس ٹریک پر وہ خدا کی خدمت کو کر رہا تھا، یہ وہی شخص جو پہلے لوگوں کو مارتا تھا، لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا، لیکن اب یہ خدا کے کلام کے پرچار کے لیے، اس کی خدمت کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی ان میں سے چیزیں جن کا میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، ظلم ہے اور تنگی ہے، یہ ساری خطرہ تلوار موت کا بھی اب اس کو ڈر نہیں ہے، اور یہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت سرگرم رہتا ہے اور اس کے کلام کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر جا کر اس کے متعلق، اس کے کلام کے متعلق گواہی دیتا ہے. اور میں بڑا اس بات سے انکریج ہوتا ہوں پالوس رسول کی لائف سے کہ گلتیوں 2 باب اور اس کی 20 آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو یہ دوڑ آپ اسی وقت جیت سکتے ہیں، اسی وقت اس دوڑ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر واقعی ہی مسیح آپ کے اندر زندہ ہے. اپنی قوت سے، اپنے زور سے ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم اس دوڑ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب مسیح کی قوت، مسیح کا زور مسیح ہم میں آ جاتا ہے تو پھر ہم ان ساری ایسی باتوں پر غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس نشان تک پہنچیں، ہم اپنی دوڑ کو کمپلیٹ کریں. وہ بڑے ایسے حربے استعمال کرتا ہے، بہت ساری ایسی رکاوٹیں لاتا ہے، بہت ساری انسان کے اندر ایسی خواہشات کو پیدا کر دیتا ہے، بہت سارے ایسے ذہن کو الجھانے والی باتیں اندر لے آتا ہے کہ ہم مسیح کو چھوڑ دیں، وہ جو راستہ ہم نے اپنایا ہے ہم اس سے ہٹ جائیں اور مسیح کو چھوڑ کر ہم دوبارہ اس گناہ کی زندگی میں، اس بدی کی زندگی میں چلے جائیں. اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں مسیح سے جدا کر دے. لیکن مبارک ہے وہ جو مسیح کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور مسلسل
कम रफ्तार से उसके साथ चलते रहते हैं, उस दौड़ में दौड़ते रहते हैं। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कुछ लोग खिदमत करते हैं, कभी वो सरगर्म हो जाते हैं और कभी एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं। कोई काम शुरू करते हैं, कोई खिदमत को शुरू करते हैं और फिर एकदम से वो उसको ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन कामयाबी इसमें है कि आप मुसलसल वर्क करते रहे, मुसलसल खुदा की हजूरी में चलते रहे, दौड़ते रहे, तो फिर आप उस इनाम के हकदार होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रख छोड़ा है। और अगर हम दौड़ में रुक जाते हैं, स्टॉप लगाते हैं या अपने ट्रैक से हट जाते हैं, तो हम उस इनाम को नहीं पा सकते जो मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने रखा है। कलाम में लिखा है, मुकाशफा में लिखा है कि आखिर तक जो बर्दाश्त करता है उसके लिए ज़िंदगी का ताज जो है वो होगा। आखिर तक बर्दाश्त करने के लिए ये नहीं है कि हम लोग 1-2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने जोश के साथ खुदा की हज़ूरी में चलते रहें, उसकी खिदमत करते रहें और उसके बाद हम लोग ठंडे पड़ जाएं और फिर खिदमत को छोड़ दें। लेकिन अगर मुसलसल हम काम कर रहे हैं, मुसलसल उसकी हजूरी में हम दौड़ रहे हैं, तो हम लोग वाकई उस ताज को, खुदा के उस इनाम को, उस बरकत को, उस बादशाही को जिसका उसने हमारे साथ वादा किया, प्रॉमिस किया है, हम उसको पालेंगे। जिस तरह पौलुस रसूल इस दौड़ में दौड़ता रहा और वो ये फरमाता है कि मैंने अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली। आज मैं भी आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी जो भी काम कर रहे हैं, आपको इस तरह से उस काम को करना है, उस काम की पीक पर जाएं कि आप जीत जाएं, आपके अंदर जीतने की स्पिरिट हो, आपके अंदर आगे बढ़ने की स्पिरिट हो। काम को ऐसे ना करें कि आप सिर्फ कोई फर्जी उसको समझ के या आपको कोई प्रेशर के साथ या आपको फोर्स करके कोई काम करवाया जा रहा है, बल्कि आपने जो काम भी करना है ये जान के करना है कि आप खुदा के लिए कर रहे हैं और उस काम को इस तरह से करें कि आप उसमें जीतें, विन हो। क्योंकि इब्लीस कभी भी आपको जीतने नहीं देगा, उसकी कोशिश है कि वो आपको हराए। लेकिन कलाम में लिखा है फिलिपियों 4:13 में कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो खुदा की कुव्वत के साथ हम लोग इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं, इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं, क्योंकि मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस कलाम मुक़द्दस में फ़तह लिख कर दे दी है। और जैसा कि हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, याकूब 4:7 में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें उसका मुकाबला करना है, उसके सामने डट जाना है और कभी भी अपने घुटने उसके सामने नहीं टिकाने, बल्कि जैसे खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी है कि जब हम उसका मुकाबला करेंगे तो वो हमसे भाग जाएगा, वो हमें नहीं भगाएगा, बल्कि उसका जब हम मुकाबला करेंगे तो वो हमसे भागेगा। और यहाँ पर जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, आपको जो बात मैं सिखाना चाहता हूँ वो यही है, आपकी मुस्तकिल मजाजी जो है खुदा के साथ मुसलसल उसके साथ चलते रहना और उसके साथ वफादार रहना, उसके काम में मगन रहते हुए और उस निशान तक जो उसने हमारे लिए मुकर्रर किया है उस तक पहुंच जाना और उस इनाम को हासिल कर लेना, ये एक शख्स की कामयाब लाइफ है। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम रुक जाते हैं, हम इब्लीस की बात को मानकर खुदा की खिदमत को छोड़ देते हैं, हालात को देखकर हम लोग पीछे हट जाते हैं, तो हम लोग कभी भी इस दौड़ को विन नहीं कर सकते, हम उस इनाम को जीत नहीं सकते। और कलाम बहुत सारी जगहों पर हमें इनकरेज करता है, बहुत सारी जगहों पर हमारी इस बात को हमारे लिए हमारी रहनुमाई करता है। और मैं जब इस आयत पर गौर कर रहा था तो यहाँ पर लिखा है कि दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, लेकिन इनाम एक को मिलता है, इनाम विनर एक ही होगा। दौड़ रहे हैं सारे, लेकिन वो उस तरह से नहीं दौड़ रहे, उस पैशन से नहीं दौड़ रहे, उस पैशन से काम नहीं कर रहे, उस पैशन से अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश नहीं कर रहे कि वो जीत जाएं। और आप इस बात से मुत्फिक होंगे, हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ सारे रहे होते हैं, पूरी क्लास पढ़ रही होती है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो बच्चे बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं और पैशन के साथ पढ़ते हैं, कि टारगेट सेट करते हैं कि मुझे क्लास में फ़र्स्ट आना है, और वो बच्चे वाकई ही इनाम ले जाते हैं, पोजीशंस ले जाते हैं। हालांकि वो दूसरे बच्चों के साथ सेम वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर
इस आयत के वसीला से मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे काम करें, जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी पीक पर जाएं। अगर आप सिंगर हैं, वर्शिपर हैं, तो उसकी पीक पर जाएं, ऐसी वर्शिप करें जिससे वाकई कलाम के मुताबिक लिखा है कि जब गाने बजाने वाले मिल जाते हैं तो उसका अबर छा जाता है, उसका तख्त लग जाता है। तो आप ऐसी सिंगिंग करें। अगर आप टीचर हैं तो इस कदर टीचिंग में आगे बढ़ जाएं कि आप लोगों की ज़रूरत बन जाए। लोग कहें कि जी फ़लाँ टीचर जो सिखाता है वो कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। कोई भी काम आपने करना है उसकी पीक पर जाएं और एक बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए उस टारगेट को अचीव करें। और जब आप उस टारगेट को अचीव करते हैं तो आपके लिए ऑनर भी है और आपके लिए खुदा की बरकत भी है। और मैं कलाम मुक़द्दस में से इस बात के मुतल्लिक देख रहा था कि हम इस दौड़ को अपनी कुव्वत से नहीं जीत सकते। हम इस दौड़ को जो मसीह में हम दौड़ रहे होते हैं, ना अपनी अक्ल से, ना अपनी दनाई से, ना अपने ज़ोर से हम इसको जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको जीत सकते हैं तो हमें उसके लिए खुदा की कुव्वत को लेना है, उसके ज़ोर को लेना है, उसके हथियारों को लेना है। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो पहलवान होता है वो भी जब उसने जीतना होता है तो वो उसके लिए प्रैक्टिस करता है, हर तरह का परहेज़ करता है। और जब वो परहेज़ करता है, अपने आप को उस लड़ाई के लिए तैयार करता है और ये ज़हन बनाकर वो मेहनत करता है कि मुझे जीतना है, मैंने इस इनाम को पाना है, मैंने इस टाइटल को लेना है, तो ऐसा होता है कि उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी सिंसेरिटी जो है वो उसको उस इनाम को लेने में जो है वो कामयाब कर देती है। तो इसी तरह अगर आप मसीह की बरक़ात को लेना चाहते हैं, उसके अब्दी आराम में जाना चाहते हैं, उस बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, उस ज़िंदगी के ताज को लेना चाहते हैं, तो आपको भी इस तरह से दौड़ना है, इस तरह से मेहनत करनी है, इस तरह से खुदा की ज़ुरी में वफ़ादार रहना है कि आप उस ताज को हासिल कर लें। ऐसा ना हो कि आपकी दौड़ बीच में ही ख़त्म हो जाए और आप फिर गुमराही की तरफ और उस गुनाह भरी ज़िंदगी में दोबारा लौट जाएं। और मैं एक हवाला और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप इस दौड़ को किस तरह से जीत सकते हैं, किस तरह से इस दौड़ में आप विनर हो सकते हैं। जिस तरह पहलवान जो हैं वो परहेज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की खुराक लेते हैं और फिर आखिरकार वो उस लड़ाई को जीत जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें ये चीज़ सिखाती है कि हम किस तरह से इस दौड़ में जीत कर हम लोग विन हो सकते हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेनी हैं ताकि हम लोग कामयाब हो जाएं। आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जब दवाई लेने जाते हैं, मेडिसिन के साथ वो आपको बहुत सारे काम और भी करने के लिए कहता है, परहेज़ करने के लिए कहता है, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं आपने इस्तेमाल करनी, ताकि वो दवाई जो है वो आप पर असर कर सके। लेकिन अगर आप दवाई खाते रहते हैं और डॉक्टर के कहने पर अमल नहीं करते तो आप कभी भी उस बीमारी पर गालिब नहीं आ सकते, आप कभी भी उस बीमारी से निकल नहीं सकते, आप शिफा नहीं पा सकते। तो कलाम मुक़द्दस में इफसियों 6 बाब और उसकी 11 से 18 आयत में, और ये 6 हथियार हैं जिनके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर वो लोग जो सच्चाई को अपने अंदर रखते हैं वो इस जंग को जीत जाएंगे, वो इस दौड़ को जीत जाएंगे। और उसके बाद रास्तबाजी को अपने अंदर रखने वाले, ये हथियार हैं। जब आपके अंदर सच्चाई का हथियार है तो आप इस दौड़ को जीत सकेंगे। अगर आप रास्तबाज हैं, आप अपने आप को हर तरह की बदी से, बुराई से बचा के रखते हैं, आप अपने आप को हर तरह की ऐसी कुव्वतों से जो गुनाह पैदा करती हैं, जो आपके अंदर ऐसी बातों को जन्म देती है कि आप खुदा से अलहदा हो जाएं, अगर आप उन पर गालिब आते हैं और अपनी रास्तबाजी को अपने हाथों में थामे रहते हैं तो आप इस दौड़ में ज़रूर विन होंगे। फिर उसके बाद ईमान है और उसके साथ निजात है कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए
جب آپ نجات پا لیتے ہیں اور اس نجات کو اپنے اندر قائم رکھتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہر اس بلا سے بچائے گا اور مجھے آخر تک وفادار رہنے کا وہ فضل دے گا، تو آپ اس ہتھیار کو بھی اپنے اندر لیتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس دوڑ میں دوڑتے جائیں گے اور آخر کار آپ اس نشان تک پہنچ جائیں گے جو آپ نے مقرر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ روح القدس ہے کہ آپ کے اندر جب خدا کا روح القدس کام کر رہا ہے تو آپ اس سے بھی ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ آپ کو اگر اس دوڑ سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے، اس دوڑ میں آپ کو فیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر خداوند یسوع المسیح کا روح القدس بسا ہے تو وہ آپ کی قوت بنے گا، وہ آپ کا زور بنے گا، وہ آپ کو ہر طرح سے ابلیس کے ہیلوں کا، منصوبوں کا مقابلہ کرنے کی آپ کو قوت دے گا، اور آپ اس دوڑ میں دوڑتے جائیں گے اور دوڑتے ہوئے آپ ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے، اپنے پاؤں کے نیچے دیتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں گے اور اس نشان تک پہنچ جائیں گے جو آپ نے مقرر کیا ہے، جو آپ کے خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور ایک اور ہتھیار جس سے آپ اس دوڑ کو ون کر سکتے ہیں، اس دوڑ کو جی سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ دعا آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو ابلیس کو ہلا دیتا ہے۔ دعا میں آپ خداوند کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کرتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں، وہ آپ سے بولتا ہے، آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ بڑی دلیری کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اس دوڑ میں جیت جاتے ہیں۔ اور ہم نے جتنی باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، اینڈ میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح نے بھی اس دوڑ کو دوڑا اور وہ اس دوڑ میں کامیاب ہو گیا۔ ابلیس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور خداوند یسوع کو اس نے اس ٹریک سے روکنے کی کوشش کی۔ آپ سٹارٹ میں دیکھیں، جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کرنا تھا وہ بیابان میں گیا اور ابلیس وہاں پر اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کو آسمان کے وہ اس ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر دیا، اور جب وہاں سے اس کو اس نے کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، اور تیری متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگے گی۔ اس نے وہاں پر بھی یسوع کو جو ہے اس کے اس مشن سے، اس ٹریک سے ہلانے کی کوشش کی کہ وہ اس کام کو جس کو وہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ اس کو نہ کر سکے۔ اور گیتسمنی باغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تک بھی ابلیس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، اینڈ ٹائم تک بھی وہ اس کو ایک خوبصورت راہ دکھاتا ہے کہ ابھی بھی انکار کر دے، ابھی بھی جو ہے اس بات سے منکر ہو جا اور چھوڑ دے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس ٹارگٹ کو جو اس نے بنایا تھا، جس مقصد کو وہ لے کر آیا تھا کہ میں لوگوں کے لیے نجات کا وسیلہ بننا ہے، میں نے اس ملاپ کو دوبارہ خدا کے ساتھ کروانا ہے، اور اس کے لیے جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ وہ کوہ کلوری پر میرے اور آپ کی خاطر قربان ہو، جان دے دے، اور اس نے ایسا کر دکھایا۔ اور اس جگہ پر پہنچ کر، کوہ کلوری پر پہنچ کر جان دینے کے بعد جو اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور اس نے اس بات کو کر دکھایا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں گئی، اے موت تو فتح کا لقمہ بن گئی۔ یسوع مسیح نے یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل پیدا کی ہے۔ ہمیں بھی آج اس طرح سے دوڑنا ہے، اس طرح سے اپنی اس دوڑ کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہم لوگ بھی اس تاج کو پا سکیں، خدا کی اس بادشاہی میں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے تیار کیا اس میں پہنچ سکیں۔ ابلیس چاہے جیسی مرضی رکاوٹیں لے، ابلیس جیسے مرضی حربے استعمال کر لے، ابلیس جس چیز کو مرضی آپ کے لیے استعمال کرے کہ آپ اس دوڑ میں رک جائیں، آپ اس دوڑ سے باہر نکل جائیں، لیکن آپ نے قائم رہتے ہوئے، یسوع کی حضوری میں مضبوط رہتے ہوئے اپنی اس دوڑ کو دوڑتے رہنا ہے، اور آخر کار جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح آپ کے لیے جو انعام لے کر کھڑا ہے وہ
ज़िंदगी का ताज है जो वो आपके सर पर रखेगा, और उस ताज को लेने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। जितने लोगों ने आज इस मैसेज को सुना है कि हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीतें और उसकी उस बादशाही में दाखिल हो जाएं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ। आपने ये खूबसूरत वक्त दिया कि तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम को शेयर किया जाए, आपके मुंह की बातें इन तक पहुंचाई जाएं। जितने लोगों ने आज इस कलाम को सुना है खुदावंद, देखा है, उन सब पर आपकी बरकत चाहते हैं खुदावंद, और उनके अंदर भी ये ऐसा जोश जज्बा भर दे कि वो खुदावंद ऐसी दौड़ दौड़ें कि वो जीतें और उस इनाम को हासिल करें जो आपने हम सब के लिए रखा है। ज़िंदगी के उस ताज को हासिल करें खुदावंद। हम सबको सारी रुकावटों पर, इब्लीस की तमाम गंदी नापाक ताकतों कुव्वतों पर गालिब आने का फजल बख्शना, और सारा जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। बरकत देना यीशु के जलाली नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।